संगत जी, गुरु महाराज की किरपा हुई है। सतगुरां जी दे पावन पवित्र चरणों विच सज बैठे हाँ। सो अज भावें के सनातन धर्म का त्यौहार है, हिंदूइज़म दे विच वड्डी गिणती विच मनाया जाने वाला दशहरा। पर दशहरे का सिखां दे विच की महात्मा? पुरातन ग्रंथां दे अनुसार सिख जिहड़े हन, सिंह जिहड़े ने ते कलगीधर पातशाह जी जिहड़े हन, वो दशहरे वाले दिन की करवाउंदे सी सिखां तो जां आप करदे। ते रावण जिन्हों हर साल ही साड़िया जाता है, उहदे पुतलियां नूं फूकिया जाता। मरण तो पहलां उहने कुछ अजिहियां गल्लां कहीआं जिन्हां नूं जिंदगी विच कमा लईए ते बंदे दी जिंदगी विच बड़ा फर्क पवेगा। 6 गल्लां मरण तो पहलां अपनी जिंदगी विच उहने सिੱਖਿਆ वड्डी दित्ती। वो गल्लां किहड़ियां हन ते रावण दे गुण किहड़े किहड़े ने? औगण ही नहीं केवल गुण किहड़े ने? ये सारी विचार नूं आपां सरवण करिए। उस तो पहलां जी सारे जाणे एकाग्र चित हो के आखना करिए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिख प्यारिओ, दशहरा वैसे मन्निया जाता कि हिंदू वीरां दा ही त्यौहार आ, पर जदों आपां अपने प्रांतां पुरातन ग्रंथां नूं पढ़दे हां, 10वें पातशाह जी ने दशहरे का कोई महात्म भी दस्सिया। वो की आ? दशहरे तो पहलां वाला जिहड़ा मौसम आ, वो वरखा दे नाल सिल वाला मौसम हुंदा। जे साਂਭ संभाल ना करिए सरब लोह दीयां चीज़ां दी, शास्त्रां दी, उन्हां नूं जंग लग जांदा। सिखिज़म दे विच दी की मानता, उस तो बाद रावण बारे आप जी सरवण करोगे। पहलां चंगी तरह भाव गुरु महाराज की करदे सी, क्योंकि नरातिਆਂ वाले जिहड़े दिन हुंदे आ, उस तो पहलां जिहड़ा समां लंघ के जांदा बरखा वाला समां हुंदा सी। हुण जिहड़े शास्त्र आ स्टील दे चल पे बहुते, पहलां सरब लोह दे ही शास्त्र होया करदे जिन्हां नूं जंग लग जांदा। हुण जदों शास्त्रां नूं जंग लग जेगा गुरु प्यारिओ, उन्हां दी सफाई भी बड़ी जरूरी आ। सफाई जरूरी सी ते उहदे वास्ते एक शिकलीगर हुंदे आ जिन्हां नूं किहा जांदा जंग नूं उतारन वाले। शास्त्रां बरतनां उपर जिहड़ी जंग लग जाती है इन्नी ज़्यादा भी साडे तो उतरदी नहीं, फिर उन्हां नूं बुलाया जाता सीगा। ਉਹਨੂੰ फिर शास्त्रां नूं ना चंगी तरह फड़ के ਉਹਨੂੰ रगड़दे सीगे ते ਉਹਦੀ जंग उतारदे सी। महाराज कोल कोई एक शास्त्र नहीं सी केवल, गुरु साहिबान जी कोल तां जिवें अपने घरां विच एक श्री साहब होगी, कोई पिस्टल किसी कोल होवेगा, रिवाल्वर होवेगा, बंदूक होवेगी। अनेकां ही महाराज ने दशहरे वाले दिन सिखां नूं कहा, ਸਿੰਘਾਂ नूं जिन्ने शास्त्र सारे बाहर कड्ढो भाई, क्योंकि आउण वाला समा जंगां दा, इन्हां ते जंग लगी होवेगी, जर लगी होवेगी, किवें ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ सफाई कराउणी है। 10वें पातशाह जी ने दशहरे वाले दिन ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा कि सारे शास्त्र जिन्ने दे बाहर कड्डो, अस कृपाण खंडो खड़ग तुपक तबरे अर तीर, सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर। ये जंग लगे, इन्हां नूं हुण मौसम ठीक आ, इन्हां दी जंग उतारीए, सिकलीगरां नूं बुलाओ। महाराज जी दे कहण ते भाई राम सिंह शिकलीगर सीगा,
ਇਹ ਜੰਗ ਉਤਾਰਨ ਦਾ, ਜਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਖੰਡੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜਗ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਢਵਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਜਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਤਾਰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਰ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਆਏ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆਪ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਬਤੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਅਦਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅੱਜ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਫ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜਨਾ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਆ। ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰ ਉਤਾਰਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਫੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਦੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਆ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲਦ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਆ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਲਦ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਰੇਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਰੇਲ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਹਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਂਜਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪੁਰਬ ਨੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਪੁਰਬ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਆਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਵੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ। ਏਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਫੇਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਵਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੰਕਾ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ, ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੇਡ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੂਕ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਭਗਤ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਨੀਲਕੰਠ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ ਰਾਵਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਦਾ 10 ਵਾਰ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਕੰਗਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। 10 ਵਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਚੜਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਵੱਜੂ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜਣ, ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈ। ਸਵੈਂਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰ ਆਪ ਚੁਣਨਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਸਵੈਂ ਵਰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲక్ష్మణ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵੈਂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਨੀ ਆ। ਪਰ ਲక్ష్మణ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਕੱਟਤਾ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦੇ, ਨੱਕ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕੱਟਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਕੋਈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਇਵੇਂ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦਾਸੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗਏ
ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ। ਭੀਖਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਮਰੂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਭੀ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਬ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਕੰਬ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲక్ష్మణ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਲక్ష్మణ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਵਣ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਕੋਈ। ਲక్ష్మణ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲక్ష్మణ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ, ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਵਣ ਸਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹੋ, ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਆ। 4 ਵੇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠਾ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜਜਰ ਵੇਦ, ਅਥਰ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੱਡੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੜਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਗਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲక్ష్మణ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਵਣ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਏ, 2 ਭਰਾ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਾ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰਿਆ। ਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਕੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਸੈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਵਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਛਮਣ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਭਪੀਖਣ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ। ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਛਮਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਾ ਸਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਹਟਾਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਭਪੀਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਢਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ, 6-7 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, 6-7 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੂ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਫੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਈ, ਖੱਡਾਂ ਪਟਵਾਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬ ਜੇ, ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਲਿਆ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, RAM ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ, ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫੇਰ ਭਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੁਤਰਾਣੇ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣਦੇ, ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਣੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੁਤਰਾਣੇ। ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣਦੇ, ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਣੇ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੱਲੇ, ਤੇ ਥਲ ਮੱਲੇ ਮੁਰਗਾਈਆਂ। ਚਾਰਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਮੱਲੀਆਂ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੀ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਜੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਤਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਲੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਹ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਰੋਗ ਬਾਹਲੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਆ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਛਮਣ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਜਦ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆ,
ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਛਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਲਛਮਣ, ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਸਿੱਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਰੋਗ ਬਾਹਲੇ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੇਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਢਵਾਏ, ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ। ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਦਾਬ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੂਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੂਪ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਆ ਮਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੂੰਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਆ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪੁਰਬ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਕਿਹਾ। 18,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਾਵਣ ਆ, ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ, ਸਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਬਾਹਰ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ